আপনারা দেখছেন পর্যটন তথা তথ্যভিত্তিক ধারাবাহিক চলার পথে অরুণ কুমারের সাথে। আজ ৩৩তম পর্ব। এই পর্বে আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি একটু ভিন্নধর্মী বিষয়। উত্তরবঙ্গ তথা উত্তর পূর্ব ভারত সহ এই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হাতি একটা বড় বিষয়। বনজঙ্গল যেমন আছে, সেই সঙ্গে বন্য হাতি, বন্য প্রাণ সঙ্গে মানুষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাম্প্রতিককালে দেখা গিয়েছে হাতির সাথে মানুষের সংঘাত একটা বিশেষ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাতি এবং মানুষের সংঘাতের ফলে হাতি নিধন, হাতির প্রাণ চলে যাচ্ছে। তো এর থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা কি, এই বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা আরম্ভ হয়েছে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা এই বিষয়ে ভাবছেন। তো কি ভাবছেন তারা, কিভাবে তারা এই সমস্যার মোকাবিলা করবেন? চলতে চলতে আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ডক্টর বিজয় ড্যানিয়েল সহ অন্যান্যরা। আমরা কথা বলেছিলাম তাদের সাথে, সেই বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করছি আপনাদের সামনে। চলুন দেখা যাক, শোনা যাক। পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যেসব মানুষেরা আমাদের পুরো উত্তরবঙ্গ জুড়ে কাজকর্ম করছেন, তাদের শিক্ষণ কেন্দ্রিক এই শিবিরটি ছিল এবং এখানে আমাদের সব রকমভাবে সহায়তা করেন জু আউটরিচ নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। তাদের তরফ থেকে ডক্টর ড্যানিয়েল বলে একজন বিজ্ঞানী আমাদের মাঝে এসেছিলেন, যারা অদ্ভুত ধরনের কিছু টুলস ডেভেলপ করেছেন, যেই টুলস দিয়ে আমরা এই আজকের ডিজিটাল গেজেট নির্ভর যে আমাদের ওয়ার্কশপ বা ট্রেনিং বা শিক্ষণ, তার বাইরে নিয়ে গিয়ে একদম ঘরোয়াভাবে একদম যে কোনো জায়গায় যে কোনো পরিস্থিতিতেই যাতে একটা শিবির করানো যায় বা শেখানো যায়, সেই ব্যবস্থাটা ওনারা শিখিয়েছেন। Objective of the workshop is to make people, especially the educators, to understand the cause and the reason for the human-elephant conflict, and also to just give them some tools and techniques for them to learn and use it with their audience to teach about coexistence. Right. So primary thing is, we all know elephants lived in more than 17 countries, but now at this point of time it's living only in 13 countries. They became locally extinct in 4 countries. At the same time, the population of the elephants has just gone down, and the habitat where the animals lived in a bigger area, some say it's 300 years ago, now just became fragmented. They are found now only in patches. That's mainly because of human occupation. We occupied its place. Just because they are living in a small restricted area, at some point of time they come out of their habitat and they enter into villages. That's where the conflict begins. Okay, conflict is increasing day by day. There is no chance that it can decrease, because there is no space and food for the animal to just that they live. So especially in North Bengal, which is neighboring the South Asian other countries, conflict which is happening on a bigger scale, right? So the important thing is, at this point of time we don't have any solution for that. Okay, the only solution left over is to coexist with the animal. So in order to coexist, we need to learn the techniques of coexistence, right? So it's very simple. We need to develop, you cannot expect the elephant to just change its behavior, but we have to change our behavior so that we can just coexist it. And then we need to develop tolerance, faith, and then we need to patience. All these things are required. When we enter into some kind of conflict situation suddenly, you cannot expect the government or the department or the forest department to come onto the spot and help you immediately. It's not going to happen like that. That's why each individual is responsible for his own life. If you can save your life, if you can just save, if you don't lose your limbs or leg, probably you can gain everything for your family. Suppose if you are lost, the entire family is just going to suffer. So every individual should take their own responsibility to protect themselves if you live in the conflict area. In order to do that, we have to change our behavior rather than expecting the animal to change. The biggest threat is habitat loss. That's mainly because human population explosion, right?
we started using the natural resources, and ultimately we need to depend on that for that. When we start using the resources, we clear the forest for agriculture and various other daily requirements. Ultimately, not just the elephant alone, all the animals will lose its habitat. So habitat loss is the biggest problem, right? And then if we can address that, probably that will take it. Apart from that, there are so many other threats. Habitat fragmentation is there, and then poaching is there. Poaching is again a big problem for the animal. So these are some of the major problems. অর্থাৎ হাতি এই অঞ্চলে একটা সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে। এর মোকাবিলায় সম্ভব হাতির সাথে সহাবস্থান, এবং কিভাবে সেটা সম্ভব প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এই আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ডক্টর ড্যানিয়েল। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবীরা কি বলছেন, চলুন শোনা যাক। দেখুন, হাতি যদি সেইভাবে আমরা ধরি, আমরা আমাদের ইতিহাস ঘাঁটলে পরে দেখব মানুষের যেমন এখানে অস্তিত্ব যদি ভাবি, সাথে সাথে হাতিরও অস্তিত্ব বহুকাল থেকে আছে। আমরা হাতিকে ম্যামথ হিসেবে দেখে এসেছি, আমাদের ইতিহাসে পড়লে পাই। তো হাতিও ছিল। এবার হাতিদের মানুষের যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি হতে হতে সারা পৃথিবীকে প্রায় আমরা ছেয়ে ফেলেছি, একইভাবে হাতির কিন্তু যদি আমরা ইতিহাস ঘাঁটি 300-400 বছর আগেই যদি যাই, তাহলে কিন্তু পুরো উত্তর পূর্ব আমাদের যে এশিয়া মহাদেশ পুরোটা জুড়ে 17খানা দেশে কিন্তু হাতি বিরাট সংখ্যায় তারা ছিল, এবং তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলাফেরা করতো। কিন্তু যদি 300 বছর বাদে আজকের দিনটার কথা ভাবি, তাহলে দেখা যাবে যে প্রায় এই সংখ্যাটা 300 বছর আগে তার থেকে কমতে কমতে 90% আমাদের হাতি কিন্তু কমে গেছে, শুধুমাত্র 10% মতো বেঁচে আছে। তো 300 বছরে যদি 90% কমে যায়, আমাদের ভেতরে প্রশ্ন করা উচিত যে বাকি আর 10% আমাদের যদি একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে কতদিন লাগবে। এবং এটার যদি কারণ খুঁজতে যাই, তাহলে তার মূল কারণ কিন্তু যদি দেখি সেটা হচ্ছে আমরা মানুষ। জনসংখ্যার এত বৃদ্ধি হয়েছে যে ধীরে ধীরে আমরা হাতিদের যে বাসস্থান, সেই বাসস্থানের দখল নিয়েছি। তো ওদের পক্ষে সেজন্য নিজেদেরকে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি, কমে কমে যাচ্ছে। তা এখন যদি আমাদের হাতিকুলকে আমরা বাঁচাতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমরা জঙ্গল বাঁচাতে পারবো না। জঙ্গল যদি বাঁচাতে না পারি, তাহলে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটা হচ্ছে অক্সিজেন। সেটা কিন্তু আমরা পর্যাপ্ত মাত্রায় পাবো না, এবং সেটা না হওয়া মানে এই হাতির সাথে সাথে একটা দিন কিন্তু আমরা মানুষরাও এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। সেজন্য আজকের দিনটি কিন্তু আমাদের ভাবার আছে যে আমাদেরকে এই হাতির সংঘাত থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার রাস্তা নিজেদের বের করতে হবে। ওয়েটা হচ্ছে যে নিজেদেরকে হাতির সঙ্গে সহাবস্থানের রাস্তায় যেতে হতে হবে। সংঘাত থেকে কি করে সহাবস্থানে যেতে পারি সেটাই দেখার আছে। অর্থাৎ বন্যপ্রাণ হাতির সাথে মানুষের যে সম্পর্ক, সহাবস্থান, কিভাবে আগামী দিনে এই হাতির কুলকে রক্ষা করা যায়, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা এগিয়ে চলেছে বিভিন্নভাবে। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন, আমরা নতুন নতুন তথ্য নিয়ে আবার হাজির হব। ধন্যবাদ।